Excellencies, 귀빈 distinguished 여러분, guests, 참석자 and ladies 여러분, and gentlemen, good morning 안녕하십니까? and welcome to the 환영합니다. 2023 World 2023 세계 Emergency Security 신안보 Forum, 포럼에 오신 hosted by the 여러분들 Ministry of 환영합니다. Foreign Affairs of 대한민국의 the Republic of 외교부에서 이번 Korea. 행사를 Before 주최하고 we begin, 있습니다. please allow me to 저희 introduce 시작하기 전에 myself. 잠깐 My 제 name is 소개를 Jessica 해드리도록 Seeley, 하겠습니다. and I've been 저는 given the honor of being your 이승희라고 MC for 합니다. this very 2023 special 세계 and 신안보 meaningful forum. 포럼의 MC를 Let me 맡게 greet 돼서 you all. 영광스럽게 생각합니다. 인사드리도록 하겠습니다. Thank you. And 네, today's forum will 감사합니다. be held under the theme of Advancing 오늘 Global 주제는 Cooperation 사이버 in 공간과 Response to 신기술의 Security 안보 Threats 위협 and 대응을 위한 Cyberspace 글로벌 and New 협력 Technologies. 강화입니다. And today, starting with the opening ceremony 저희 at 오늘 session 1 in the morning, 개회식이 we will have 오전에 our 있을 second 예정입니다. session and a 이후 special 세션 roundtable 1이 진행이 in the 되고 afternoon as well. 오후에는 So ladies and 세션 2 gentlemen, 그리고 please be 라운드 with us 테이블이 until the 진행될 very end. 예정입니다. 끝까지 Then 함께해 without further 주시기를 ado, let us commence the 부탁드리겠습니다. opening ceremony 그러면 of 저희 the 개회식을 바로 2023 시작해 World 보도록 Emergency 하겠습니다. Security Forum with an 2023 세계 opening 신안보 remarks. 포럼의 First and 개회사를 foremost, 청해 please allow me to 듣겠습니다. invite His 먼저 Excellency Park Jin, 박진 Minister of Foreign 대한민국 Affairs of the 외교부 Republic of 장관님을 Korea. 모시고 Your 개회사 Excellency, 청해 please come up to the 듣겠습니다. stage. And 큰 ladies and gentlemen, please 박수 join me in 부탁드립니다. welcoming him 네, with a 장관님 big 무대 round of 위로 applause. 모시도록 하겠습니다. Good morning, everyone. 네, 귀빈 여러분 안녕하십니까? 저는 대한민국의 외교부 장관 It is a great 박진입니다. pleasure to welcome you all to the 2023 세계 World 신안보 포럼에 오신 여러분 모두 진심으로 환영합니다. Our sincere gratitude, 근본 자리를 마련해 주신 신미국 안보센터 CNAS CNAS and the Korea 또 Advanced Institute of 한국의 Science and 한국과학기술원 Technology, 카이스트에 진심으로 감사드립니다. CNAS 특히 has emerged one of the CNAS는 world's premier 외교 정책 및 국가 안보 문제에 특화된 세계 최고의 think-tank 중 하나입니다. under the leadership of Mr. Richard Fontaine 리처드 펀테인 CEO님 and Dr. Paul Shar, 또 펄 샤레 연구소장 및 총괄 부사장님의 리더십 하에 시나스는 탁월한 정책 통찰력을 보여준 바 있습니다. and their invaluable partnership 시나스의 귀중한 파트너십은 in convening. 이번 컨퍼런스를 개최하는 데 중요한 Today, 역할을 we are 했습니다. honored to be 오늘 in the company of distinguished 우리 시대의 다각적인 안보 위협에 맞서기 위한 필수적인 통찰력을 가진 연사들과 함께하게 되어 영광입니다. 특히 제8대 유엔 사무총장이셨던 반기문 사무총장님 the multi 시간을 내주신 점에 대해서 깊은 감사 말씀드립니다. the world we face is strained by escalating 우리가 직면한 세계는 tension. 지정학적 긴장이 고조되고 있으며 the international 이는 order 전례 없는 방식으로 국제 질서를 재편하고 있습니다. and the breakneck pace 그리고 of technological 빠른 innovation 속도의 기술 adds 혁신은 new layers of 글로벌 안보 환경에 새로운 복합성을 더하고 있습니다. landscape. In fact, we stand 실제로 at the threshold 우리는 another 또 다른 변혁의 문턱에 서 where 있습니다. emerging technologies, 새로운 기술, 특히 artificial intelligence, 인공지능이 compel 우리로 하여금 기존의 안보 패러다임을 전통적인 안보 패러다임을 제고하게 만들고 있기 때문입니다. AI and AI와 디지털 기술의 기하급수적인 성장은 unprecedented opportunities 발전과 for growth 번영을 위한 and prosperity. 전례 없는 기회를 열어주고 있습니다. This rapid 하지만 technological 이러한 evolution 급속한 기술 발전은 엄청난 도전 과제를 제시하고 있으며 전략적인 대응이 필요합니다. the prospect of AI's militarization, AI의 군사화에 대한 가능성, surveillance, 광범위한 감시의 위험성, potential 그리고 deepfake, 딥페이크의 파괴적인 잠재력은 심각한 위협이 되고 있습니다. AI-driven social media AI 기반 소셜 미디어 플랫폼은 opportunities for hate 혐오 speech 발언과
misinformation, 잘못된 정보, and conspiracy. 또 음모론의 전파 수단이 되고 있습니다. This is eroding the 이는 tenets of democracy. 민주주의의 근간을 약화시키고 있으며 갈등과 폭력을 조장하고 있습니다. Incidents of cyber security, 사이버 안보 침해 data 사건, breaches, 또 데이터 and 유출, attacks on critical infrastructure. 핵심 인프라에 대한 공격 역시 증가하고 있습니다. The reported appropriation of 1.7 지난해 billion US 북한이 dollars in cryptocurrency 암호화폐로 by North Korea 17억 달러를 last year to 탈취하여 fund their nuclear aspirations 핵 개발 자금으로 조달한 바 있습니다. 이는 of our discussion. 우리 논의의 시급성을 보다 강조하고 있습니다. That 따라서 governance of these 이런 emerging 새로운 technologies 기술의 거버넌스가 evolves as swiftly 기술 자체만큼이나 빠르게 진화하는 것이 매우 We 중요하다고 must 하겠습니다. harness their potential while effectively 우리는 그 managing 잠재력을 활용하는 동시에 관련 위험을 효과적으로 관리해야 합니다. an unprecedented 이런 level 중요한 임무를 of 수행하기 international 위해서는 cooperation. 전례 없는 수준의 국제적인 협력이 필요합니다. Civil society 정부, and 민간 international 부문, 시민사회, 또 국제기구가 다 함께 단결하여 공동의 길을 개척해야 합니다. Korea, aspiring to be a 대한민국은 pivotal 글로벌 중추국가, or GPS 즉 GPS를 지향하고 있습니다. 그만큼 저희는 이런 필수적인 노력에 앞장서고 있습니다. 이번 세계 신안보 포럼의 출범은 우리의 의지를 보여주는 사례입니다. 다중 이해관계자 플랫폼으로서 이 포럼의 목표는 새로운 안보 위협에 대한 인식을 높이고 이러한 문제를 공동으로 해결하기 위한 파트너십을 촉진하는 것입니다. 대한민국은 내년에 AI 관련 컨퍼런스를 연이어 개최할 것입니다. 영국과 협력하여 글로벌 AI 정상회의 서밋을 개최할 예정입니다. 또한 두 번째 군사 영역에서의 책임 있는 인공지능 회의 혹은 리에임 회의를 네덜란드와 함께 개최할 예정입니다. 한국은 또한 인공지능 관련해서 국제적인 담론을 주도할 수 있습니다. 글로벌 인공지능 지수에서 대한민국은 6위를 차지하고 있고 또 미국과 중국에 이어 세 번째로 AI 관련 특허를 가장 많이 보유하고 있는 국가이기도 합니다. 이와 동시에 우리는 디지털 격차를 해소하기 위한 의지를 가지고 있습니다. 다시 말해 디지털 발전의 혜택이 모두에게 돌아갈 수 있도록 노력할 것입니다. 내년에 공적 개발 원조 ODA를 40% 늘리겠다는 계획을 발표한 바 있습니다. 이런 계획은 저희의 노력을 담고 있습니다. 또한 한국은 유엔의 AI 관련 고위급 자문 기구와 긴밀히 협력하여 포괄적인 AI 거버넌스 프레임워크를 개발하고자 합니다. 내외 기빈 여러분, 한국은 유엔 안전보장이사회 이사국 선출로 인해 내년 1월 1일부터 임기가 시작될 예정인데 한국이 이처럼 안보리 이사국 선출로 본 3차 포럼의 의미는 더욱 커졌습니다. 저 임기 동안 우리는 사이버 안보를 포함한 신기술의 사이버 위협을 포함한 신기술의 다면적인 영향을 안보리 심의에 포함시키는 것을 목표로 두고 있습니다. 이를 위해 오늘 유익한 토론이 되기를 기대합니다. 리처드 펀테인 CEO님, 본 컨퍼런스에 기여해 주신 것에 대해서 감사 말씀드리고 또 제8대 유엔 사무총장이신 반기문 사무총장님 기조연설을 맡아주신 점에 대해서 대단히 감사합니다. 오늘 회의에 참석해 주신 여러분 모두 또 시너스 측 관계자분들, 카이스트 측 관계자분들 다시 한번 감사합니다. Your Excellency, 네, 감사합니다, for your 장관님. remarkable words and thank you for 따뜻한 hosting this 개회사 beautiful gathering 잘 들었습니다. WES Forum. 그리고 Ladies 오늘 and 이 gentlemen, let's 자리를 give another 축하해 big round of applause 주셨습니다. to our minister. 네, 박진 외교부 장관님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다.
Thank you. 네, 감사합니다. And next, Mr. Richard 다음으로는 Fontaine, CEO of 리차드 the Center for New 폰테인 American 신미국 Society, or 안보 CNES, 센터 will deliver 시나스의 his words of CEO님께서 welcoming. Ladies 환영사를 and gentlemen, let's 해주시겠습니다. welcome him with a 내빈 big round of 여러분, 큰 applause. 박수로 폰테인 CEO님을 맞아주시기 바랍니다. Well, good morning. 네, and 안녕하십니까? welcome. And thank you to 네, 오늘 이 행사에 오신 여러분 환영합니다. 그리고 장관님의 말씀에도 감사하다라는 말씀 드리겠습니다. 외교부 측에 감사드리고 또 대한민국 정부 측 그러니까 대한민국의 외교부와 시나스가 오늘 이 포럼을 공동으로 주최를 하게 되었습니다. 사실은 이제 저희 같은 경우는 독립적인 국가 안보 싱크탱크입니다. 워싱턴 DC에 소재를 하고 있는데요. 다시 한번 박진 장관님의 말씀에 감사드립니다. 오늘 이 자리에는 굉장히 다양한 이해관계자분들이 함께 해주고 계십니다. 학계 그리고 공공 부문에서 함께 해주고 계십니다. 사이버 공간이라든지 아니면 여러 신기술 분야에서 신흥 안보 위협이 부상을 하고 있는데 우리가 함께 해야지만 대처를 할 수 있습니다. 오늘 이렇게 함께 하게 돼서 정말 기쁘게 생각합니다. 오늘날 세계는 두 가지 혁명을 겪고 있다라고 생각합니다. 우선 첫 번째로는 지정학적인 혁명입니다. 유럽의 내전, 중국의 부상, 그리고 중동의 불안정성이 있습니다. 이뿐만 아니라 강대국의 경쟁이 격화되고 있습니다. 그러니까 이 미래의 세계 구도를 좌우하기 위한 여러 가지 경쟁이 지금 이 순간에도 벌어지고 있고 규칙이라든지 합의 그리고 조정이 유동적인 양상을 띠고 있습니다. 동시에 기술혁명이 나타나고 있습니다. 생성형 AI, 컴퓨팅 파워, 반도체, 생명공학, 그리고 양자 컴퓨팅 등의 발전이 가속화되고 있습니다. 과거에는 기술이 지정학적인 경쟁의 한 측면이었다면 이제는 그 중심에 있습니다. 이 두 혁명의 결합, 그러니까 지정학적인 혁명과 기술적 혁명의 결합이 미래의 구도를 형성할 것입니다. 그렇기 때문에 한국과 미국은 긴밀히 협력해서 자유롭고 또 번영하고 또 안전한 세계 질서를 추구해야 되겠습니다. 한미 양국은 아주 끈끈한 양자 관계로 결속이 되어 있습니다. 지난 70년 동안 한미 동맹은 수차례 시험대에 올랐습니다. 그러면서 검증이 되었고 미국 국민 그리고 한국 국민의 이익에 부합을 하고 있고 한반도 그리고 그 너머의 평화 안정 그리고 번영의 핵심 축이다라고 불리고 있습니다. 그리고 여러 기술 분야에서 협력을 확대하고 있는데 대표적으로는 반도체, 민간의 원자력, 우주개발, 사이버 공간 등이 있습니다. 이렇게 양국 간의 기술 협력의 기회가 늘어나는 만큼 조금 전에 장관님께서도 말씀을 하셨지만 위협도 커지고 있습니다. 디지털 툴을 이용한 선거 개입이 점점 더 많이 발생하고 있고 AI는 정보 보안 그리고 군사 기술 분야에서 전례 없는 수준으로 피해를 야기하고 있습니다. 그렇기 때문에 AI의 안전 그리고 안정성을 유지하는 것이 주요 과제인데 사회 개방성을 유지하면서도 사이버 공격에 대한 취약성에 대처를 해야 됩니다. 그렇기 때문에 국제적인 공조 그리고 대응이 필요합니다. 우선 2024년에 미국 대선이 보여지고 있듯이 그리고 2016년 대선이 상기시켜주듯이 민주적 절차에 대한 간섭 또는 개입이 여전히 실질적인 문제로 남아 있습니다. AI 기반 툴은 이런 위협을 약화시킬 것인데 표적 메시지나 아니면 AI가 생성한 가짜 오디오, 비디오 콘텐츠 등이 난용될 것입니다. 또 새로운 생성형 AI 모델은 잠재력이 크지만 독재적인 행위자들이 값싸게 악용할 수 있는 툴을 쥐어주게 되기 때문에 정치적인 양극화를 악화시키고 민주주의를 불안정하게 만들 것입니다. 미국만이 유일한 선거 개입 표적은 아닙니다. 그래서 이 AI를 통해서 미국 같은 경우는 여러 가지 무기 체계를 강화하는 데도 사용을 하고 있습니다. 기존의 장비 유지 보수에서 예산 결정에 이르기까지 AI를 활용하고 있고 우크라이나군은 AI를 활용해 이 목표물과 물체를 인식하고 이 기술을 위성 이미지와 통합하고 있습니다. 이스라엘은 하마스와의 전쟁에서 드론 등의 AI 기반 기술을 사용하고 있고 또 중국도 AI를 군사 부문에 활용을 하고 있습니다. 무인 지능형 전투 시스템을 개발하고 전장을 인식한다든지 의사결정을 강화하고 있습니다. 그렇기 때문에 이 분쟁 상황에서 AI를 사용하기 위한 국제 규범을 확립하려는 노력이 점점 더 중요해지고 있습니다. 마지막으로 국가기밀 정보의 탈취 역시 심각한 문제입니다.
지난달 미국의 주요 안보 연구소인 아이다호 국립연구소는 인사 시스템이 침해되었다는 사실을 확인해 줬는데 실제로 직원 수천 명의 상세 데이터가 유출이 되었습니다. 또 영국 같은 경우도 10월에 대형 도서관 전산망이 공격을 당했습니다. 그래서 공공부문 IT 인프라가 더 취약해지고 있다라는 우려가 제기가 되었습니다. 이 외에도 여러 가지 해킹 사례가 증가하고 있습니다. 이는 기술 진화가 국가 안보 환경을 조성하는 방식 중 일부에 불과합니다. 그리고 전 세계 주요 국가들이 AI 글로벌 거버넌스에 대응하고 발전시키기 위한 조치를 취하고 있습니다. 약 50개 국가 정도가 AI와 자율성에 책임 있는 군사적 사용에 대한 정치적인 선언을 지지한 바 있습니다. 그리고 한미일 3국은 외국의 정보 조작 관련된 위협이라든지 이러한 부분이 증가하고 있다는데 인식을 같이 했습니다. 그래서 또 이뿐만 아니라 저희 행정부에서도 AI 관련된 또 행정명령을 마련하기도 했습니다. 그리고 법적 프레임워크를 제안을 했습니다. 뿐만 아니라 EU에서도 AI 법 등의 초안을 마련을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 AI가 개인의 프라이버시뿐만 아니라 인권 그리고 인권의 권리, 인간의 권리를 다 보호하는 방안으로 그런 방향으로 사용될 수 있도록 해야 될 것입니다. 그렇기 때문에 오늘과 같은 이러한 컨퍼런스가 필수적이라고 생각합니다. 전 세계 정책 기반가들이 기술 거버넌스의 공통된 과제를 알리고 또 새로운 기술로 인한 여러 가지 위협을 관리할 수 있는 최선의 방법을 모색하고 그리고 피해 위험을 완화할 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 다시 한번 이 박진 장관님 그리고 외교부 측에 감사의 말씀드립니다. 그리고 오늘 포럼에서 논의될 Thank you 내용에 very much. 많은 Thank you, 기대를 Mr. 가지도록 Solteng, 하겠습니다. for 네, With 감사합니다. your presence 잘 and with 들었습니다. that and 네, meaningful words 말씀 of 잘 welcoming as 들었습니다. well. Ladies and gentlemen, before we move on to keynote speeches, 기조연설을 청해 듣도록 하겠습니다. 하지만 그 전에 저희 귀빈분들을 모시고 또 연사분들을 모시고 Minister Park, 사진 촬영 시간을 갖도록 하겠습니다. 박진 장관님, 또 반 사무총장님 연단으로 모시도록 하겠습니다. 또 펀테인 박사님도 함께 해주시면 감사하겠습니다. Our speakers from home and abroad, please come up to the 각 stage. 세션 Our 모든 moderator and a 연사님, panelist, 또 내외에서 please 오신 come up to the 발표자, stage to join 좌장님 this photo shoot. 모두 무대로 모시도록 하겠습니다.
Thank you. And now it is my great honor and 감사합니다. privilege to introduce 다음으로는 His Excellency Ban Ki-moon, 존경하는 8th Secretary General 반기문 of the United 제8대 Nations 유엔 for his 사무총장님을 keynote 모시고 speech. Your Excellency, 기조 please 연설을 come up 청해 to the 듣도록 stage. 하겠습니다. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming him 큰 with a big 박수로 round of 모시겠습니다. applause. Good morning, Excellencies and ladies and gentlemen. 내외 귀빈 여러분, 안녕하십니까? I'd like to thank His Excellency Park Jin, 대한민국의 박진 외교부 장관님 대단히 감사합니다. 물론 장관님께서 내각회의 참석차 지금 이석을 하셨는데 감사 말씀드립니다. 또 리처드 펀테인 박사님, 신미국 안보센터 시나스의 CEO, Mr. Dan Smith, Director of the Stockholm International 댄 스미스 Research Institute, 스톡홀름 국제평화연구소 시프리 소장님, 쉐란 칭화대 국제학부 및 AI 국제 거버넌스 연구소 학장님, at Tsinghua University, and Excellencies, distinguished participants, 귀빈 여러분, ladies and gentlemen. 모든 참석자 여러분, 심사숙녀 여러분, My sincere congratulations on the timely organization 이처럼 시적절한 주제를 가지고 개최하는 제3차 2023 세계 신안보 포럼 주최해 주신 관계자분들께 축하 말씀드립니다. 또 저를 초청해 주신 점에 대해서 감사 말씀드립니다. 이처럼 저명한 연사분들과 함께 할 수 있게 되어서 영광입니다. 미래에 저희 안전과 안보를 위해서 노력하시는 분들과 함께 할 수 있게 되어 영광입니다. 저는 제8대 유엔 사무총장으로서 to achieve 기술을 활용하여 UN Sustainable Development Goals. 대표적인 유엔의 SDG 사업을 펼친 바에 대해서 큰 자부심을 가지고 있습니다. 그리고 그 이후에 많은 기술 발전이 있었습니다. 실제로 혁명적이라고 평가할 수가 있습니다. Internet of Things, 인공지능, IoT, and blockchain 또 블록체인 기술 등 changing human life in 오늘이 unprecedented 인류의 ways. 삶을 전례없는 수준으로 바꿔놓고 있습니다. 하지만 이 같은 기술이 역시 Formidable challenges to global 상당한 peace 수준의 and security. 세계적인 평화 안보에 큰 위협을 가지고 Emerging 있습니다. technologies, particularly 이런 AI, 신흥 안보 위협, 특히 AI, 인터넷 기술, 또 드론 기술 등은 모두 상호 밀접하게 연관되어 있다고 하겠습니다. omnipresent, 인터넷 기술은 우리 모두가 매일 일상적으로 사용을 하는 것이고 그것은 준 사이버 위협 공격이 어느 때라도 나타날 수 있다는 위협이 있다는 an 것입니다. organization established by Nelson Mandela 넬슨 만델라 전 대통령께서 창설한 기구, global leaders 그 and 위원회, peace lobby. 또 세계 정상과 노벨상 수상자들의 위원회에도 저도 함께 하면서 저 역시 AI가 가져오는 존재론적인 위협에 큰 우려를 가지고 있습니다. 많은 전문가들이 계속해서 경종을 울리고 있습니다. 적절한 감시, 감독 없이는 그리고 규제가 없이는 could unleash AI가 catastrophes. 하나의 재앙이 될 수 있다라고 예고하고 있습니다. 핵 전쟁, 팬데믹 혹은 Climate crisis. 가속화되는 기후 위기에 준하는 위기가 될 수 있다라고 하고 있습니다. 그만큼 저희는 단결해서 Of these technologies, 이런 기술의 while safeguarding 잠재력은 극대화시키면서 우리 모두 위협으로부터 안전하게 지켜야 되겠습니다. 내외 귀빈 여러분, 심사숙녀 on the 여러분, occasion of the AI seminar chaired by His Excellency Minister Park Jin, July this 박진 year, 장관님께서 올해 7월 AI 세미나를 개최하셨는데 그때 당시에 저는 AI 이슈에 어떻게 대응을 해야 되는지에 대해서 세 가지 키워드를 제시한 바 있습니다. practical approach, 우선 second, 실질적인 접근, 두 번째 다중 이해관계자 참여, human 세 번째는 인간의 In view 결정입니다. of the similar nature of new technologies, I now 신기술에 propose the following 대해서 저는 역시 forward. 세 가지 액션, 이 행동을 제안드리는 바입니다. 우선 저희는 강력한 International governance for 국제 artificial 거버넌스를 intelligence. 마련해야 합니다. Periods of unregulated AI are 규제가 되지 않은 AI의 리스크는 너무나 큽니다. 그렇기 때문에 자율 규제에 맡겨서는 안 되겠습니다. may have facilitated
규제 접근을 통해서 잘 고안된 규제를 통해서 기술 발전은 장려할 수 있을 것입니다. 지금까지도 그래 왔습니다. 하지만 보다 구체적인 행동을 지체 없이 취해야 되겠습니다. 새로운 글로벌 아키텍처가 있어야 된다라고 주창하고 있습니다. 핵 확산 조약, 다시 말해 NPT 조약 혹은 IAEA와도 같은 관련된 기구 창설을 보고 비슷하게 가드레일을 그런 가두리를 쳐야 한다라고 많은 전문가들이 주창하고 있습니다. 인권 조약에 준하는 수준의 국제 규범을 마련해야 된다고 하고 있습니다. 안토니오 구테레스 유엔 사무총장님께서 다중 이해 관계자 자문 기구를 창설하신 것을 높이 평가하고 있습니다. 이 AI에 대한 자문 기구는 포괄적인 거버넌스에 대해서 또 하나의 큰 유의미한 발걸음이라고 생각하고 있고 여기에서 생산적인 권고안이 나오기를 기대하고 있습니다. 두 번째는 디지털 격차입니다. 디지털 격차에는 즉각적인 행동을 요하고 있습니다. 기술의 민주화는 필수적입니다. 기술은 민주화되어서 우리 모두가 함께 단결해야 됩니다. 누가 소외되고 제외되어서는 안 되겠습니다. 전 인구의 50% 가까이가 여전히 인터넷을 사용하지 못하고 있는 만큼 우리는 이 격차를 해소할 책임을 가지고 있습니다. 본 이슈는 특히 저에 있어서 개인적으로 중요합니다. 유엔 제8대 사무총장 역임을 하면서 당시의 모토는 목소리가 없는 사람들을 위해서 목소리를 내야 하는 것이었습니다. 기술적으로 선진화된 국가들이 그만큼 모두를 위한 역량 강화의 힘을 써야 되겠습니다. 그래야지 그 누구도 소외되지 않을 수 있을 것입니다. 세 번째, 글로벌 대화를 촉진시켜야 됩니다. 다중 이해관계자들을 함께 모을 수 있는, 다시 말해 각국 정부와 민간 부문, 시민사회, 또 학계, 모든 관련 당사자들이 함께 모아서 새로운 기술에 대한 효율적인 또 효과적인 정책을 마련해야 되겠습니다. 청년을 참여시켜야 됩니다. 청년은 우리 디지털 미래의 설계자들입니다. 그들의 참여는 매우 중요합니다. 청년의 참여가 있어야만 신기술이 우리의 안보를 저해하지 않는 수준으로 인류를 발전시킬 수 있도록 보장할 것입니다. 실제로 청년이야말로 앞으로 이 지구를 계속해서 이끌면서 번영과 성장을 견인할 것이기 때문에 그렇습니다. 유엔은 전 세계 여러 회원국들을 모을 수 있는 하나의 기구로서 이런 다양한 의견 교환의 장이 될 수 있다고 생각합니다. 세계 신안보 포럼도 글로벌 다중 이해관계자 플랫폼으로서 상당한 기여를 할 것이라고 믿어 의심치 않습니다. 본 포럼이 앞으로 더 많은 리더십을 보여줘서 다양한 이해관계자들을 함께 모아서 지속가능한 발전과 평화 안보를 향해 나아가는 데 일조하실 것을 기대합니다. 내외 귀빈 여러분, 글로벌 협력을 확대시키고 또 파트너십을 더욱더 키워서 디지털 혁명을 적극 동원하여 지속가능 발전 목표를 달성하고 결국에는 더 안전하고 더 평화롭고 더 번영하는 세계를 만들어 나갑시다. 감사합니다. Thank you very much. 네, 감사합니다. 잘 Your 들었습니다. Excellency, thank you for that warm words. And as you just 이사장님 mentioned, 말씀 잘 ladies and gentlemen, we are 들었습니다. here 좀 전에 to raise 말씀을 awareness of 하셨지만 emerging security 어쨌거나 threats 이 and to 신흥 facilitate our 위협에 global 대해서 cooperation to address these 우리가 challenges. Ladies and 인지도를 그리고 gentlemen, we look 인식을 forward to your 제고해야 active 된다라는 말씀을 conversation 해주셨습니다. and 저희 participation. 앞으로 더 And 적극적인 next, we 대화가 would like to 있기를 share a 바라겠습니다. meaningful opening 네, video 그렇다면은 of the 저희 2023 다음으로는 WESF. 잠깐 Please 동영상을 draw your 시청하도록 attention to the screen. 하겠습니다. 네, 그러면은 화면을 봐주시면 감사하겠습니다.
Those are all borderless risks whose damage has the potential to spread fast and wide, regardless of where they originate. As new technologies develop, the world is set to grapple with more unexpected security challenges in the future. The fact that all of us who use cyberspace are at risk of becoming victims of malicious cyber abilities. The world already has the resources, technology, and capacity to respond effectively. The question is how to mobilize and coordinate such resources to reach those most in need. Please give a big round of applause 네, to the 저희 successful hosting of the 2023 World 세계 신안보 Emerging Security 포럼의 Forum. Thank you 성공적인 once again 개최를 for your 위해서 박수 cooperation and 쳐주셨습니다. participation. 네. And now we will continue 참여해 with 주셔서 some meaningful 감사드리고 words. 또 이렇게 함께 해 Next, 주셔서 please allow me to 감사드립니다. introduce 그러면 Professor 저희 Lee Kwang-hyung, 개회식을 President 이어가도록 of the Korea 하겠습니다. Advanced 이광형 Institute of 카이스트 Science and Technology. 총장님의 환영사 He has sent us 전해듣도록 a video 하겠습니다. of his 사전 welcoming 녹화 remarks. 영상을 Ladies and 보내주셨는데요. gentlemen, let's welcome 네, him 그러면 on the 화면을 screen. 봐주시면 감사하겠습니다. Good morning. This 네, is Kwang Hyung, the 안녕하십니까. president 저는 of 카이스트 KAIST. 총장의 I sincerely 이광형입니다. congratulate the Ministry 2023 of Foreign 세계 Affairs 신안보 포럼을 hosting the 주최하신 2023 외교부 World 측에 축하의 Emergency Security Forum 말씀드립니다. with 이번 the Center of New 포럼은 American Security 시나스 and KAIST. 신미국 Thank you 안보센터 for the 그리고 distinguished 카이스트와 함께 experts and 공동 guests, 주최했습니다. including 오늘 포럼에 Minister of 참석해 Foreign 주신 Affairs of 박진 Republic of Korea, 대한민국 외교부 Park Jin, 장관님, CEO of the Center for New American 리차드 Security, 폰테인 Richard 시나스 Fontaine, CEO님, and the 8th UN Secretary General 반기문 Ban Ki-moon 제8대 to 유엔 join the forum 사무총장님을 today. 비롯한 전문가와 내빈 In this 여러분께 year's forum, 감사드립니다. we will discuss 올해 various 포럼에서는 security issues 신기술의 급속한 resulting from the 발전이 rapid 야기하는 development 여러 of new 안보 문제를 technologies 논의할 such 예정입니다. as AI, 대표적인 quantum 신기술로는 computing, AI, 양자 semiconductors, 컴퓨팅, robots, and 반도체, 로봇 등이 closely 있습니다. discuss global cooperation. 그리고 이외에도 본 I 포럼에서 hope 글로벌 through this 협력 event, 방안도 긴밀히 various 논의할 suggestions 예정입니다. and 이번 strategies 포럼에서 will be 신안보 시대를 presented 위한 신기술의 for the 활용 possible 방안에 use of 대한 new technologies 다양한 in 고견이 the field of 제시되기를 emerging security. 기대합니다. Congratulations 다시 once 한번 again 2023 on 세계 hosting the 신안보 World 포럼의 Emerging 개최를 Security Forum. 축하드립니다. And I would like to express 그리고 my deepest 바쁘신 gratitude to the 일정에도 guests and 불구하고 오늘 audience who 참석해 attend 주신 today 내빈 despite 그리고 their busy schedules. 참석자 여러분께 Thank you 깊은 very 감사의 much. 말씀드립니다. 감사합니다. Thank you very much. 네, 감사합니다. With that, there will be videos of keynote speech 그러면 from 저희 distinguished 기조 guests abroad. 영상을 시청하도록 하겠습니다. Good morning, 안녕하십니까? distinguished guests, 내빈 여러분. ladies and gentlemen. My name is Kono Taro, 저는 고노 Minister for 타로입니다. Cybersecurity. 일본 사이버 I am 보안 truly 장관입니다. honored to address my opening remarks 제3회 in the 세계 Third 신안보 World Emerging 포럼에서 Security 개회사를 Forum. 하게 되어 정말 The 영광스럽게 progress 생각합니다. of science and 과학 technology 기술의 발전은 has left a significant impact 사람들의 on people's 삶과 lives, 사회 society, and 그리고 전 global 세계 security. 안보에 큰 영향을 It used 미치고 to be 있습니다. that technologies 과거에는 developed for military use 군사용으로 were 개발되었던 eventually 기술이 released for 이후 civilian use 민간용으로도 전환이 and brought about 되었습니다. significant 그러면서 impact 우리 on our daily 일상에 life. 대대적인 영향을 Think about the 미쳤습니다. internet and 인터넷 GPS. 그리고 GPS가 But 대표적인 예입니다. recently,
하지만 최근에는 boundaries between military and 군사적 non-military 그리고 have become 비군사적인 blurred 영역의 even 경계가 further. 모호해졌습니다. And breakthroughs in civilian-driven technology, 민간 주도의 such as 획기적인 cyber, 기술, 그러니까 AI, 사이버, and quantum, AI, have 그리고 양자 greatly 기술 등의 influenced 기술이 national security. 국가 안보에 큰 The 영향을 cyber 미치고 domain 있습니다. has 사이버 undergone 부문은 significant changes, 대대적인 변화를 presenting 겪으면서 both opportunities and 기회뿐만 risks. 아니라 위험을 And 동시에 cyber 제시하고 attacks are 있습니다. becoming 사이버 increasingly 공격은 sophisticated 점점 더 and advanced. 정교해지고 고도화되고 AI 있습니다. and quantum AI와 technology 양자 기술 also 또한 have a significant impact on cyberspace. 사이버 공간에 큰 When 영향을 we 미치고 think about 있습니다. these circumstances, 이러한 상황을 the main 고려할 topic 때 of this forum, 이번 포럼의 주제인 advancing global 사이버 cooperation 공간과 in response 신기술의 to 안보 위협 security 대응을 threats 위한 in cyberspace 글로벌 and 협력 new 강화는 technologies, 매우 very timely. 시적절하다고 생각합니다. it is meaningful to 사이버 discuss and 관련 exchange 이슈에 대해서 perspectives 논의하고 on cyber-related 그리고 issues. 의견을 나누는 것은 매우 의미 We are 있는 now 일입니다. faced with serious 우리는 현재 cybersecurity 심각한 challenge 사이버 안보 in 문제를 severe 직면하고 geopolitical 있습니다. situation. 또 지정학적인 상황도 One of 녹록지 the 않습니다. challenges we are 이런 도전 confronted 과제 중 하나는 with is 바로 Russia's aggression against 러시아의 우크라이나 침공입니다. We have learned a lot of 우리는 이 lessons from this 침공을 통해서 aggression. 많은 Let me 교훈을 lay 얻었습니다. out several 몇 가지 crucial points. 중요한 사안에 대해서 Cyber 말씀드리겠습니다. have the 사이버 potential 공격 to 행위자는 inflict significant consequences 정부 on 기관과 government agencies 핵심 and critical 인프라에 infrastructure. 심각한 결과를 초래할 수 During 있습니다. the crisis, 위기 cyber 상황에서 attackers 사이버 may conduct 공격자는 cyber operations with 이 physical attacks. 물리적 공격뿐만 아니라 사이버 공격을 함께 can 수행할 be 수 targeted 있습니다. by cyber attacks. 주변 국가가 And 사이버 cyber attacks 공격의 may 표적이 also 될 수 be launched 있고 against 또 countries and 피해국을 individuals 지원하는 국가와 supporting 개인에 victim 대한 countries. 사이버 공격도 The 자행할 수 lesson tells 있습니다. us the importance 이러한 for 상황을 defending 통해서 side to 결국에는 ensure 방어하는 a 쪽에서 알 수 있는 것은 seamless response across all 모든 stages, 단계에 걸쳐서 spanning from 끊김없는 peacetime 대응이 to gray zone 중요하다라는 것입니다. situations 평시부터 and kinetic warfare. 아니면은 그레이존 상황 It is 아니면은 necessary 전통적인 to collaborate 이런 전쟁에 with 이르기까지 like-minded countries 모든 요소들을 and 다 고려해야 technology 됩니다. companies 이를 to 위해서는 build the defense. 뜻을 같이 하는 We also 국가 need to 그리고 look into 기술 North Korea's 기업들과 cyber activities. 협력해서 방어를 They may be 구축해야 합니다. conducting cyber 또한 attacks 북한의 사이버 to 활동도 steal 예의주시해야 sensitive 합니다. information 북한은 well. 민감한 정보를 But 탈취하기 위해 North Korea 사이버 공격을 allocates 감행하고 human resources 있습니다. and 북한은 military 사이버 budget 역량을 강화하기 to 위해 build up 인적 all their 자원과 cyber 군사 capabilities. 예산을 할당하고 있습니다. When we think about how North Korea 또한 can launch 북한이 ballistic missiles 전례 없는 방식과 또 빈도로 탄도 and 미사일을 발사하고 it is 있는데 essential 결국에는 to take steps 사이버 활동이 핵과 미사일 개발을 가능케 하는 자금원이기 때문에 반드시 북한의 사이버 활동 차단 조치를 취해야 합니다. 결국 일부 악당 국가와 또 파괴적인 국가들이 전통적인 핵, 생물, 화학 전쟁보다는 허위 정보를 포함한 사이버 전쟁에 투자하는 것을 보게 될 것입니다. 왜냐하면 사이버 전쟁은 귀속이 어렵고 비용이 더 저렴하고 또 표적이 된 국가가 보복 수준을 결정하기 어렵기 때문입니다. 게다가 사이버 전쟁의 비용 또한 점점 더 낮아질 것입니다. 생성형 AI 기술이 발전함에 따라 그렇습니다. 새로운 기술을 국제 협약이나 조약으로 완전히 규제하기는 어렵습니다. 유사 입장국이 규제에 합의한다고 하더라도 일부 독재 국가들은 이렇게 편리한 기술을 포기하지 않으려 할 것입니다. 오늘의 주제인 사이버 공간과 신기술의 안보 위협 대응을 위한 글로벌 협력 강화를 다시 생각해 보면 이런 질문을 드릴 수 있을 것 같습니다. 전 세계적으로 사이버 공간과 신기술을
사이버를 안전하고 안정적으로 사용하기 위해 우리가 취할 수 있는 방법은 무엇일까요? 최근 일본의 사이버 안보 관련 진척 상황에 대해서 말씀드리겠습니다. 일본은 작년 12월에 국가 안보 전략을 발표하면서 사이버 안보에 대한 정책 변화를 단행했습니다. 능동적인 사이버 방어 개념을 도입하고 또 이를 실현하기 위해 필요한 역량을 구축할 것입니다. 이뿐만 아니라 국가 사이버 위기 대응 센터를 신설할 것인데 국가 사이버 안보 전략 센터, 그러니까 니스크를 재편을 해서 정부의 사이버 안보 정책을 조정할 것입니다. 이뿐만 아니라 이와 관련해 뜻을 같이 하는 유사 입장국과 사이버 안보에 관한 글로벌 협력을 적극 추진하고 글로벌 사우스로 뻗어나갈 수 있도록 노력하겠습니다. 이번 회의가 사이버 공간의 보안 위협과 또 신기술에 대응하기 위해 각국이 협력하는 계기가 되기를 바라겠습니다. 감사합니다. 네, 안녕하십니까? 우선 이렇게 제 생각을 말씀드릴 수 있는 기회를 주셔서 감사드립니다. 오늘 이 포럼은 우리 시대의 가장 시급한 문제를 다루고 있습니다. 또 다양한 국가와 부문의 이해관계자를 한자리에 모셨기 때문에 이런 문제에 대한 의견과 해결책을 제시할 수 있는 장이라고 생각합니다. 도전과제에 대해 말씀드리겠습니다. 전례 없는 수준으로 복잡다단하고 세계 질서를 뒤흔들 수 있는 잠재력도 있습니다. 따라서 글로벌 차원에서 이전과는 다른 방식으로 대응해야 됩니다. 전 세계적으로 사회 분열이 심화되고 있고 두 대륙에서 전쟁이 진행 중입니다. 그리고 2차 세계대전 이후 확립된 규범과 제도에 대한 노골적인 도발 행위가 목격되고 있습니다. 이것이 현실입니다. 그래서 해결책을 마련함에 있어서 함께 손을 잡아야 합니다. 어느 한 국가가 단독으로는 대응할 수 없습니다. 글로벌 파트너 간에 어떤 차이점이 있건 경제, 역사, 정치적 차이와 무관하게 우리는 차이를 역으로 활용해 시너지를 창출을 해야 하고 또 창출할 수 있습니다. 민주주의 그리고 규칙 기반 국제 질서에 대한 존중을 토대로 일련의 가치를 공유하는 이상 힘을 합쳐야 됩니다. 영내 상황을 보겠습니다. 현 세계 정세에서 인태 지역이 얼마나 중요한지 굳이 말씀드릴 필요가 없을 것입니다. 미국이나 영내 국가뿐만 아니라 EU 차원에서도 인태 지역은 중요합니다. 우리는 자유롭고 개방적이며 안정적인 인태 지역을 원합니다. 경제와 무역이 원활하게 이루어지길 바라고 모든 영내 행위자들이 이러한 활동을 보장하기 위해서 노력했으면 합니다. 우리는 그럴 만한 이유가 있었기 때문에 제3국에 의존하는 것을 유보해왔습니다. 경제가 됐건 안보가 됐건 안정과 안전을 지키기 위해서였습니다. 특히 의존성이 의도적으로 확대된 현 상황에서 더욱 그렇습니다. 현재는 경제적뿐만 아니라 지정학적인 이익을 추구하기 위해서 이러한 의존성이 악용되고 있습니다. 중국은 초강대국이 되고자 하는 야망이 있는데 군사적으로도 그렇습니다. 그리고 이 목표를 달성하기 위해 규칙을 취사 선택하고 있고 특정 생산이나 공급망의 경우에는 준독점적인 지위를 이용해서 타국의 행동을 좌우하고 있습니다. 저는 유사 입장국, 특히 인태 지역 내 유사 입장국들이 함께 협력함으로써 불공정한 방식으로 이득을 취하는 중국에 대응해야 한다고 생각합니다. 중국은 그 과정에서 우리의 가치나 국민의 이익을 희생시키고 있기 때문입니다. 우리는 사회에 대한 의무가 있고 시장에 대한 의무가 있고 시장과 또 사회를 지탱하는 기술에 대한 의무가 있습니다. 다음으로 기술에 대해 말씀드리겠습니다. 우리는 반드시 기술 규제에 대한 표준화된 공동의 행동을 취해야 합니다. 특히 사이버 보안과 공동 R&D 부분에 있어서 그렇습니다. 이 외에도 보안과 이 국방 분야는 최우선 순위가 되어야 됩니다. 공동의 원칙과 가치가 지탱하는 동일한 목표를 우리는 가지고 있습니다. 가령 AI에 대한 공동 표준을 개발하지 않을 이유가 없죠. 그리고 AI 글로벌 거버넌스의 조화를 위해 노력하지 못할 이유도 없습니다. 저는 유럽의회 인공지능특별위원회인 아이다의 의장을 맡은 바 있고 현재 유럽의회를 대표해 AI 법안 수석 협상 대표를 맡고 있습니다. 제가 늘 강조한 것은 만약 유럽이 브뤼셀 효과에만 의존한다면 그건 엄청난 실수다라고 합니다. 글로벌 융합을 추구하고 열린 마음으로 글로벌 협력을 추진해야 됩니다. 그리고 오늘과 같은 이런 자리가 중요한 이유는 공동의 목표를 향해 힘을 모을 수 있게 해주고 또 기술과 안보, 즉 향후 글로벌 의제를 주도할 이 두 가지 요소를 연계시켜주기 때문입니다.
새로운 기술 혁명이 도래하고 또 안보 위협이 다양화되는 이 시점에 민주주의 국가들은 협력하고 또 연합해서 기술과 AI가 인간의 보안을 위해 사용될 수 있도록 해야 합니다. 적어도 유사 입장국은 AI 거버넌스 모델을 두고 경쟁해서는 안 됩니다. 전통적인 힘의 경쟁에 대해 우리가 알고 있던 모든 것을 잊어버리고 새롭게 나타나고 있는 초국가적인 기술을 이해해야 합니다. AI는 엄청난 위험과 기회를 동시에 안겨줍니다. 뛰어난 기술을 최대한 활용하면서 피해를 최소화하는 것은 우리가 함께 취해야 할 접근입니다. 앞서 말씀드렸다시피 이 유사 입장국 간에뿐만 아니라 업계와도 함께 협력을 해야 됩니다. 궁극적으로 이 산업도 주요 이해 당사자로 지정학적인 권력 싸움에서 중요한 역할을 할 것이기 때문입니다. 스타링크 사례만 봐도 그 중요성을 알 수 있습니다. 이뿐만 아니라 시민사회와도 협력해야 되는데 더 많은 사람들이 AI가 본인들의 삶에 미치는 영향에 대해 우려를 표하고 있기 때문입니다. AI는 여러 경로로 다양한 안보 리스크를 야기할 수 있습니다. 그리고 사회를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 저는 그중에서 민간 그리고 군사적인 차원에 대해서만 말씀드리겠습니다. 우선 사이버 안보입니다. AI는 데이터를 보호하거나 또 시스템과 네트워크를 복원할 수도 있습니다. 하지만 한편으로는 네트워크를 침투하는 데 사용되는 툴로 또 최적화할 수 있습니다. 데이터 유출은 수백만 명의 사람들에게 해를 끼칠 수 있고 국가의 방어 역량에 대한 시민들의 신뢰를 저하할 수 있습니다. 따라서 AI 규제는 사이버 보안 조치와 긴밀히 연계되어야 합니다. 정부, 기업, 시민사회가 하이브리드 협력 네트워크를 구축해서 모두가 책임을 나눠야 합니다. 정부든 비국가 행위자가 되었건 악의적인 행위자에 대응하기 위해서는 억제 그리고 대응 역량에 투자해야 합니다. 그리고 이런 역량을 확보하기 위해서는 기술로 시작해야 합니다. 자체적으로 투자를 확보하는 한편 중국의 상황을 면밀히 살펴야 합니다. 그러니까 양자와 같은 핵심 기술에서 우위를 점하고자 하는 중국을 예의주시해야 합니다. 기술이 성숙해지면 어떤 암호화도 쉽게 뚫을 수 있기 때문입니다. 다음 리스크입니다. AI는 새로운 군사 경쟁을 야기할 수 있습니다. 기존에는 전통적인 방식으로 싸웠다면 이제는 스마트 기술을 이용해 싸우고 있습니다. 즉 과거에 강력하고 비용이 낮은 무기 체계로 경쟁했다면 이제는 소형이지만 지능형 그리고 자율형 체계로 경쟁하는 것입니다. 새로운 첨단 무기 체계의 시대에는 동맹국 간의 자원 공유가 핵심이고 또 이것만큼이나 중요한 것이 적절한 수준의 상호 운용성입니다. 지금 목격하고 있듯이 권위주의 체제는 이미 더 많은 노하우를 나누고 있는데 자유민주주의 국가들은 무익한 논쟁에 빠지거나 신뢰 부족을 겪고 있습니다. 마무리하겠습니다. 생성형 기술의 시대에 중요한 것은 정부 간 협력, 산업과 규제 당국 간 대화, 경제와 기술 안보에 대한 투자 간 균형을 맞추는 것이고 이러한 노력을 끊임없이 해야 합니다. 하지만 민주주의 가치를 수호하고 그리고 함께 노력하지 않는 이상 수백 년간 쌓아온 사회의 미래 그리고 우리의 삶을 위험에 빠뜨릴 것입니다. 우리는 앞으로 나아가야 합니다. 위험을 감수해야 됩니다. 대담해야 하고 비전을 가져야 합니다. 이외에 다른 방법은 없기 때문입니다. 유익한 컨퍼런스가 되기를 바랍니다. 감사합니다. Thank you very much for. 네, 감사합니다. We want 통찰력 있는 기조 연설을 해주셨습니다. 저희 2개 연설을 들었습니다. 먼저 고노다로 일본 디지털청 대신님, just saw together. 그리고 지금 방금 보셨던 영상은 드라고스 투도라체 유럽의회 디지털 시대 인공지능 특별위원장님의 연설이었습니다. 다음으로는 이안 브레머 박사님, 유라시아 그룹 G0 미디어 설립자 겸 회장님, 역시 영상으로 연설을 보내주셨는데요. 함께 시청하시겠습니다. 안녕하십니까. 세계 신안보 포럼에서 연설할 수 있도록 초대해 주셔서 감사합니다. 우선 시작에 앞서 저는 인공지능의 큰 팬이라는 말씀을 드리겠습니다. 또 인공지능이 가지고 있는 의미에 대해서 매우 열광하는 입장이다라는 말로 시작하고 싶습니다. 인공지능은 지구상 80억 명 이상의 사람들의 삶과 또 생계를 획기적으로 변화시킬 수 있고 경제의 거의 모든 부문을 훨씬 더 효율적이고 생산적으로 만들 수 있는 그런 놀라운 기술입니다. 그래서 저는 더 많은 AI를 원하고 또 AI에 더 많은 인재가 투입되고 또 많은 투자가 이루어지기를 바라는 사람으로서 이 자리에 섰습니다. 하지만 저는
이 인공지능이 가지고 있는 부정적인 외부 효과에 대해서도 깊은 우려를 가지고 있습니다. 저는 미국 사람인데요. 미국인들은 이 자본주의에 아주 특화가 되어 있습니다. 저의 재능과 돈을 투자해서 회사들, 특히 그 미국의 회사들이 성공하고 그 과정에서 관련된 모든 사람들이 부자가 되는 것을 다 도울 수 있는 그런 자본주의 제도에 대해서 너무나 잘 알고 잘 합니다. 하지만 또 한 가지 비밀은 또 그 개인적으로 손실을 감당하는 것을 그 누구도 원하지 않기 때문에 손실에 대해서는 사회주의자라는 점입니다. 이익을 민영화하는 것처럼 손실은 사회화하고 있습니다. 세계화를 통해서 확인한 바 있죠. 놀라운 그 글로벌 풍요의 과정을 주도했습니다만 또 대기 중으로 배출되는 많은 탄소가 있었고 또 일자리를 잃은 많은 사람들이 있었는데 이런 부정적인 외부 효과에 대해서는 아무도 비용을 지불하고 싶어하지 않았습니다. 그것은 그냥 후세대가 대가를 치르면 된다. 사회가 전체 비용을 지불하면 된다. 일종의 세금처럼 본 것이죠. AI도 마찬가지일 것입니다. 하지만 그 세계화 시기보다 그 첫 번째 시기보다 훨씬 더 위험할 것입니다. 똑같이 시스템적인 문제인데 훨씬 더 빠르게 진행이 되고 있고 더 많은 주체가 있기 때문에 실패 지점이 훨씬 많다는 것이고 그 과정에서 우리가 매우 취약할 수 있다는 것이 문제입니다. 그럼 구체적으로 어떤 우려를 가지고 있느냐? 저는 크게 4가지를 말씀드리고 싶은데요. 우선 모두가 아시는 그 사실부터 말씀드리겠습니다. 그리고 오늘 여러 차례 아마 얘기가 나왔을 것 같은데요. 사람들의 일자리 또 생계입니다. 새로운 기술이 폭발적으로 발전할 때마다 우리는 항상 기존 직업에 종사하는 사람들이 일자리를 잃게 될까 봐 걱정합니다. 그리고 또 새로운 일자리, 또 새로운 기회, 또 새로운 부가 나올 것이고 그러면 사회 전체에 더 나은 것을 의미한다고 믿고 또 희망합니다. 하지만 이제 시간이 걸리죠. 시차가 있고 또 그 사이에 일자리를 잃은 모든 사람들을 누가 돌봐야 하는데 일자리 잃은 사람들은 분노하고 또 정치적으로 격노하고 사회적으로 화가 나고 또 인간의 조건을 개선하려는 사람들의 노력을 방해하는 방식으로 시스템을 바꾸려고 하는 것이죠. 이러한 모든 혼란을 조기에 우리가 예상하고 또 그 피해를 사전에 최소화할 수 있도록 또 자원을 배치한다면 우리 모두가 더 나아질 것입니다. 두 번째, 또 역시 매우 널리 알려진 사실이고 하지만 그 인식이 더욱더 제고되어야 하는 것이 악의적인 행위자들의 손에 위험한 도구가 많이 확산되고 있다는 점입니다. 코딩을 하는 사람이라면 AI가 없이 코딩을 하지 않을 것입니다. 워낙 AI가 효과적이기 때문에 그렇습니다. 하지만 마찬가지로 사이버 범죄에 연루된 사람들도 그럴 것입니다. 또 바이오 무기 개발이나 혹은 치명적인 자율 드론을 개발하는 사람들도 마찬가지로 AI를 쓸 것입니다. 단순히 핵무기를 보유한 국가가 한두 개 더 생긴다라는 그런 차원의 문제가 아니라 인공지능을 가진 사람이라면 누구나 프로그래밍을 할 수 있는, 개발할 수 있는 능력이 있는 사람이라면 누구나 몇 년 안에 시스템적인 문제를 일으킬 수 있다는 것을 뜻합니다. 따라서 저희는 이 제도적으로 다양한 종류의 어떤 아키텍처와 규제를 도입을 해야 되고 안정적으로 활기찬 시스템을 유지하면서도 이 안보 수준을 유지할 수 있는 그런 감시 감독이 필요할 것입니다. 하지만 조금 더 시스템적으로 AI에 대해서 가장 걱정하는 2가지는 훨씬 더 구조적이기 때문에 저희가 어떻게 보면 손대기 더 어려운 것들입니다. 측정하기도 어렵고 또 식별하기도 어렵습니다. 하나는 민주주의 그리고 또 이렇게 잘 규제된 그런 시장 경쟁적인 자유시장 경제가 이 AI가 강화된 시대에도 여전히 가장 유효하고 가장 효과적인 제도 일지에 대한 의문입니다. AI가 얼마큼 허위 정보를 다 확산시킬 수 있는지 알고 있습니다. 하지만 그 외에도 기술 기업들, IT 기업들이 디지털 세계 경제, 사회, 정치, 안보에 대해서 이 주권을 점점 더 많이 가지게 되는 이런 기술 극단 세계에서 부와 권력이 매우 집중되고 있습니다. 이런 우려에 대해서도 아마 많은 분들이 아시리라 생각합니다. 과거에는 민주주의 국가였던
권위주의 국가 계획 경제나 혹은 뭐 독과점 과점 체제가 있는 그런 국가들이 오히려 인공지능이 부와 뭐 생산성, 권력을 지배하는 감시 환경에서 민주국가보다 더 효과적으로 작동할 수도 있습니다. 저는 이제 당연히 그러지 않길 바라지만 사실 그럴 수도 있습니다. 그리고 그 질문에 대한 답은 뭐 수십 년 후에 나올 것이 아니라 몇 년 후, 뭐 한두 번의 선거만 치르면은 아마 답이 나올 수도 있습니다. 그래서 저는 이 최신 그 기술 도구의 특성으로 인해서 기존의 정치 시스템, 그리고 우리가 가장 중요하게 여기는 그런 가치, 그런 정치 시스템이 매우 취약해질 수 있을까봐 걱정하는 것입니다. 심지어 쓸모없게 될 수도 있다라는 점이 매우 우려스럽습니다. 마지막으로 비인간화 현상입니다. 저는 인공지능 때문에 사람들이 일자리를 잃게 되는 것보다 알고리즘에 의해 사람들이 프로그래밍 될까봐 더 걱정하고 있습니다. 저는 그 컴퓨터가 인간처럼 되는 것보다는 인간이 컴퓨터화 될까봐, 다시 말해 스마트 기기, 뭐 휴대폰, 컴퓨터, 태블릿 이런 프로그램에서 실행되는 알고리즘 때문에 우리의 뭐 발전과 복지가 아닌 이익이나 정치적 안정을 위해 움직이는 알고리즘에 의해 많은 시간을 보내고 있는 만큼 우리 사람들이 컴퓨터처럼 될까봐 더 걱정하고 있습니다. 특히 우리의 아이들이 이러한 기기와 알고리즘에 노출되면서 아이들의 행동도 알고리즘이 주도하고 있습니다. 실생활에서 인간을 복제하는 것은 매우 어려운데 사람들이 인간처럼 행동하지 않고 사람들이 컴퓨터처럼 행동하고 있을 때는 그런 인간을 복제하는 것은 매우 쉽습니다. 사람들이 매일 소셜미디어나 플랫폼을 통해서만 상호작용하고 시간을 보낼 때 그런 컴퓨터화된 인간을 복제하는 것은 매우 쉽습니다. 그래서 인공지능의 발전 속도보다 더 빠르게 우리가 나아가고 있는 방향이 그런 방향이 아닌가 걱정합니다. 저희는 자연과 뭐 양육, 뭐 우리의 유전, 가족, 그리고 주변 공동체, 지역사회를 통해 성장함으로써 가치가 생기는 존재라고 생각합니다. 하지만 사람들이 알고리즘을 통해서 성장할 때 어떤 일이 벌어질지 우리는 알지 못하고 있습니다. 하지만 그 결과를 전혀 모르는 채 그런 실시간 테스트를 지금 겪고 있는 것이죠. 알고리즘이 아이들을 키우고 있기 때문에 그렇습니다. 인공지능은 이런 알고리즘을 통제하는 기업과 개인뿐만 아니라 사회 전체가 더 나은 이해와 명확한 규제 그리고 더 많은 권한을 공유해야 하는 가장 절실한 분야라고 생각합니다. 오늘 포럼에서 이 주제, 이 문제에 대해서 여러분들께서 다뤄주시길 바라고 또 직접 만나서 얘기하게 될 기회가 있기를 기대합니다. 감사합니다. 큰 박수 부탁드립니다. 브레머 박사님 대단히 감사합니다. 많은 지식과 또 교훈을 영상을 통해 나눠주신 것에 대해서 감사 말씀드립니다. 다음으로는 뉴브리지 어드바이저리 회장님 존 소이어스 박사님 모시고 역시 말씀 듣도록 하겠습니다. 서울에 계신 여러분 안녕하십니까? 직접 대면으로 참석하지 못해 죄송합니다. 하지만 그 인공지능과 또 기술 안보 그리고 또 새롭게 개발되고 있는 기술들이 워낙 많기 때문에 이런 신기술이 우리 국가 안보에 미치는 그 영향에 대해 논의하는 이 자리는 매우 중요한 자리라고 생각합니다. 사실 저희는 수년 전부터 사이버 위협과 같은 문제를 다뤄왔지만 사이버 위협은 우리 삶의 어떤 약간의 자극 정도가 되는 것뿐만이 아니라 매우 심각한 위험성을 지니고 있습니다. 그리고 인공지능에 대한 발전이 하나의 범용 인공지능이라는 방향으로 발전하고 있기 때문에 한국이 주도하고 있는 그런 국제적인 노력이 앞으로 글로벌 안보를 위해 점점 더 중요한 역할을 할 것이라고 생각합니다. 불과 한 달 전쯤에 영국 블래чл리 파크에서 첫 번째 인공지능 정상회의를 개최한 바 있습니다. 이 회의에서 우리는 우리가 직면한 주요 위험,
다시 말해 자율 무기 개발 혹은 새로운 생물 독소 개발 등 우리의 미래에 대한 결정들이 우리 손에서 벗어나 또 기술의 손에 맡겨질 수 있는 그런 최전선 위험에 대처하기 위해 각국 정부가 협력하겠다는 결의를 담은 정상 선언문을 채택한 바 있습니다. 이런 정상회의를 통해서 글로벌 대화가 또 촉발됐고 또 인공지능 안전연구소를 설립하는 데 있어서 내디딘 중요한 첫걸음이었습니다. 그리고 제2차 AI 서밋 정상회의가 대한민국이 주최할 예정인데요. 내년 중반쯤에 개최할 것으로 알고 있습니다. 이런 노력이 보다 진전될 것이고 중요한 발전이라고 생각합니다. 영국과 대한민국이 이런 문제에 대해 협력하고 있다는 좋은 신호라고 생각합니다. 또 한국이 UN 안보리 이사국 선출과도 일치한다고 생각하는데요. 저는 안보리에서 영국 대사를 역임한 바 있습니다. 그만큼 저는 UN 안보리가 전 세계 새로운 위험과 새로운 어떤 위협에 대해 권위를 가지고 또 법적인 틀을 마련하는 데 중요한 역할을 할 수 있다는 점을 너무나 잘 알고 있습니다. 그래서 한국이 안보리에 참여하고 이사국이 되는 것이 큰 기회가 될 것이라고 생각합니다. 분명히 위험의 리스크의 성격은 계속 지나고 있습니다. 영국은 미국 정부와 또 중국 지도부가 미중 관계를 안정시키기 위해 기울인 노력을 지지하는 바입니다. 지난달 샌프란시스코에서 열린 바이든 대통령과 시진핑 주석의 정상회담은 대화와 협력의 어떤 라인을 그런 채널을 구축하려는 노력의 중요한 정점이라고 평가합니다. 하지만 미중 관계에 있어서 모든 것이 쉬울 것이라는 그런 착각을 해서는 안 되겠습니다. 앞으로 몇 년 동안 무엇보다도 기술 분야에서 양자 차원의 치열한 경쟁이 있을 것입니다. 미국과 중국 모두 전략적 우위를 점하기 위해 다양한 신기술에 막대한 투자를 준비하고 있는데요. 예를 들어서 인공지능, 양자 컴퓨팅 등에 큰 투자를 할 것입니다. 그런 의미에서 중국이 블래칠리 파크 정상회의에 참여한 것은 아주 고무적이었다고 생각합니다. 실제 유사 입장국들만이 가능한 기술적인 측면의 협력이 있을 것이지만 전 세계에 걸쳐서 일단 이런 대화가 생겼다, 이런 대화가 시작됐다라는 점에서는 중요하다고 생각합니다. 그리고 중국, 미국, 유럽 간뿐만이 아니라 유럽에서도 러시아와 우크라이나 침공 이후 매우 심각한 안보 위협에 직면해 있습니다. 전자전, 드론 기술, 사이버 공격과도 같은 기술이 어떻게 보면은 이 20세기적인 차원의 분쟁이긴 하지만 또 21세기적인 차원을 지닌 이 분쟁에서 중요한 역할을 차지하고 있습니다. 저는 이러한 신기술이 분쟁에서 어떻게 사용되는지에 대한 국제적인 이해를 높이는 것이 중요하다고 생각합니다. 그리고 러시아와 같은 적대 세력이 우크라이나 같은 민주국가에 대해 이러한 기술을 사용하기로 결정했을 때 우리 자신을 방어할 수 있도록 어떤 기술을 개발해야 하는지를 생각하는 것도 똑같이 중요하다고 보고 있습니다. 그래서 전반적으로 오늘 논의하실 주제는 매우 시적절하다고 생각합니다. 함께하지 못해서 아쉽지만 또 훌륭한 연사진이 계시고 또 앞으로 2년간 한국이 UN 안보리 이사국으로서 그리고 내년 여름에 개최될 또 두 번째 AI 서밋을 위한 훌륭한 준비가 될 것이라고 생각하고 참석해 주셔서 감사드리고 이런 연설을 쓰는 기회를 주셔서 감사합니다. Thank you. 네, 감사합니다. Please allow me to 네, 그럼 다음으로는 쉐이란 칭화대 국제학부 그리고 AI 국제 거버넌스 연구소 학장님을 모시고 6번째 기조 연설을 듣도록 하겠습니다. 오늘 현장에 와주셨는데요. 그러면 큰 박수로 맞아주시기 바라겠습니다. 네, 감사합니다. 박진 외교부 장관님, 리차드 폰테인 시나스 CEO님, 반기문 제8대 UN 사무총장님,
내빈 여러분, 동료 여러분, 안녕하십니까? 오늘 이렇게 함께 하게 돼서 영광스럽게 생각합니다. 혁신 그리고 이 신흥 위험이 교차하는 시대가 도래했습니다. 수많은 전문가가 모인 오늘 이 포럼의 주제는 사이버 공간과 신기술의 안보 위협 대응을 위한 글로벌 협력 강화인데 시급하고도 또 중요한 주제를 다루는 이 포럼은 매우 시의적절하다고 할 수 있겠습니다. 우선 포럼 주최 측에 축하의 말씀을 전합니다. 열심히 노력해 주신 덕분에 다양한 부문의 전문가분들이 한자리에 모였습니다. 학계, 민간, 그리고 정부에서 많은 분들이 와주셨고 또 여러 국가, 그러니까 선진국과 개발도상국 등을 대표하는 많은 분들이 이렇게 와주셨습니다. 오늘 포럼은 AI 개발과 거버넌스 구축에 있어서 학제 간 그리고 국가 간 협력이 얼마나 중요한지 잘 보여줍니다. 이러한 파트너십은 AI와 기타 신흥 기술이 고도화되는 미래의 핵심적일 뿐만 아니라 인류의 안정과 혜택 증진에도 기여할 수 있습니다. AI라는 복잡한 환경을 이해하기 위해서는 무엇을 알아야 하냐? 개발 그리고 거버넌스 간의 상호작용을 알아야 합니다. AI의 기술 발전은 상당한 이점을 가져오지만 거버넌스를 간과하면 큰 위험을 초래할 수 있습니다. 따라서 이 문제를 다룰 때에는 경계심을 늦추지 않아야 합니다. 즉, AI와 기타 신흥 기술의 성장을 촉진하면서도 잠재적 위협을 적극적으로 식별하고 이를 완화해야 합니다. 한편 거버넌스에 대한 접근은 신중하고 전략적으로 이루어져야 합니다. 과도한 규제나 부적절한 거버넌스 전략은 신흥 AI 응용 분야가 초기에 잠재력을 발현하지 못하도록 억누를 수 있습니다. 따라서 우리는 AI의 개발과 거버넌스가 조화롭고 생산적인 관계로 공존하는 균형 잡힌 접근 방식을 찾아야 할 책임이 있습니다. 균형이 잡힐 경우에만 기술 발전이 안전하고 건설적일 수 있습니다. 네, 아까 반기문 이사장님께서 총 3가지 제언을 해주셨는데요. 이러한 측면에서 굉장히 맞는 말씀을 해주셨다라고 저도 말씀드리고 싶습니다. 그리고 이 중국에 대한 여러 가지 또 추측성 발언들이 있었습니다. 그런데 너무 많았기 때문에 제가 여기서 일일이 다 말씀드리지는 못하겠지만 AI의 리스크 그리고 신흥 기술의 리스크에 대해서 중국도 뜻을 같이 한다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 AI 등등을 우리에게 이로운 방식으로 활용하고자 한다라는 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그래서 AI 개발과 거버넌스 간의 균형을 맞추기 위해서 중국은 적응적인 접근 방식을 취해왔습니다. 수년 동안 하향식 거버넌스와 또 상향식 분야별 규제를 적절히 혼합하는 노력을 민첩하게 취해왔습니다. 이를 통해서 여러 가지 신흥기술 규제 속도 문제를 해결하고자 했습니다. 그래서 중국의 경험을 통해 다른 국가도 배울 수 있을 것이라 생각하고 물론 중국도 다른 나라의 경험을 배우고자 합니다. 끝으로 오늘 포럼을 준비해 주신 주최 측에 다시 한번 감사드리고 초청해 주셔서 감사드립니다. 우리의 집단적인 전문성과 통찰력은 매우 귀중한 자산이 될 것입니다. 이번 포럼을 통해 혁신적인 아이디어와 실제적인 솔루션을 제시하고 책임감 있고 안전한 미래를 위한 공동의 노력을 향해 나아가길 바랍니다. 감사합니다. Thank you very much. 네, 교수님 감사합니다. 많은 지지와 리더십 발휘해 주셔서 감사합니다. 다음으로는 댄 스미스 소장님, 스톡홀름 국제평화연구소 시프리 소장님을 모시고 말씀 듣도록 하겠습니다. 큰 박수로 모시겠습니다. 네, 대단히 감사합니다. 우선 저도 이 기회를 빌려서 주최 측 모든 분들께 감사 말씀드리겠습니다. 대한민국 외교부와 시너스 관계자분들께
이번 행사를 마련해 주신 것에 대해서 감사 말씀드립니다. 이번이 세계 신안보 포럼 제3차라고 들었는데요. 매번 더 규모도 커지고 중요도도 높아지는 것 같습니다. 아마 다른 연사분들도 말씀을 하신 것처럼 그것은 즉 그 변화하는 그 지형, 다시 말해 그 안보의 지형, 사이버 또 관련 기술의 발전을 통해서 이 지형이 바뀐 것을 반영하고 있다고 생각합니다. 사이버 영역은 그 강대국 간의 어떤 대결의 장이라고 볼 수 있겠고, 그리고 또 다른 분들께서도 말씀을 하셨지만 범죄의 영역이 되기도 합니다. 그리고 또한 이 영역은 일종의 크로스오버도 나타나고 있습니다. 범죄의 활동과 또 국가의 주권적인 그런 활동의 영역이 겹치는 그런 부분이기도 합니다. Part of the cyber is in itself a realm. 사이버 영역이 그 자체로 단독의 하나의 영역이긴 하지만 어떻게 보시면은 지금 군사 안보의 그런 도구의 활용이 될 수 있는 영역이기도 합니다. 앞서서 우크라이나 침공에 대해서도 다른 분들이 많이 말씀하셨다시피 이 전쟁은 몇 년 전만 하더라도 공상과학에만 나올 것 같은 수단들이 사용되고 있습니다. 또한 이 전쟁은 1차 세계대전 장군, 퇴역 장군들도 봤으면 익숙할 만한 그런 장면들이 연출되고 있습니다. 그래서 이게 하나의 큰 범위의 문제들이 집대성되어 있다라고 할 수 있겠습니다. 또 사이버 또 AI의 발전에 대해서 저희가 얘기를 하고 있지만 이런 신흥 군사 기술이 더 많이 있다고 생각합니다. 전략적으로 저희가 우려를 가지고 있는 것이 많이 있는데 예를 들어서 초음속 기술, 미사일 기술 같은 것도 있습니다. 그리고 또 사이버에 있어서의 또 다른 이슈는 우리가 일상적으로 너무나 많이 사용을 하고 있다는 것입니다. 모든 사람들은 사이버가 잘 원활하게 작동되는 것에 너무나 의존하고 있습니다. 또한 사이버 영역은 가상의 공간이긴 하지만 실체가 또 있습니다. 다시 말해 실체 저기 우주에도 있고 심해에도 있고 그리고 지형에도 있습니다. 사이버 공간이 어디 멀리 있는 우리가 안 보이는 어떤 무형의 무엇이라고 생각을 하는 것이 아니라 이것 자체도 매우 취약한 공간이다라고 생각해야 되겠습니다. 또한 사이버와 IT 발전 양상을 그만큼 안보와 결합해서 생각을 해야 되는 것이고, 그래서 안보를 생각할 때, 국가 안보를 생각할 때 당연히 사이버적인 영역을 생각할 수밖에 없는 그런 구조가 됐습니다. 하지만 다른 연사님들께서도 말씀하셨다시피 많은 기회도 있습니다. 저희 연구소가 곧 보고서를 발간할 예정인데 AI와 정말 심각한 문제인 그 기후 변화와 결합해가지고 같이 연구한 보고서가 있습니다. AI를 사용해서 이 소형 무기의 전파를 추적을 하는 그런 것도 저희가 연구를 했었고, 또 아시다시피 AI는 우리로 하여금 사이버 공간을 또 안전하게 지켜줄 수 있는 지킴이 역할을 할 수도 있습니다. 그래서 이런 긍정적인 순기능도 있습니다. 사이버 공간이 너무나 많이 바뀌었습니다. 일상적으로 우리 삶도 워낙 송두리째 바꿔 놓았는데도 심지어 끝이 아니라 계속해서 진화하고 있습니다. 우리 40년 동안 너무나 익숙한 공간이 됐지만 계속해서 바뀌어 나가고 있기 때문에 그래서 이 신안보 포럼이 그만큼 중요하다고 하겠습니다. 앞으로도 많은 논의 기대가 되고 다시 한번 주최 측 관계자분들께 감사 말씀드립니다. Thank you very much. 네, 감사합니다. 소장님, 말씀 잘 들었습니다. 네, 많은 인사이트를 주셨는데요. 네, 더 책임있고 더 안전한 세상을 만들어야 된다라고 말씀을 해주셨습니다. 저희 기조연설을 2개 더 청해 듣도록 하겠습니다. 네, 두 분 다 녹화 영상을 보내주셨는데요. 우선 가브리엘라 라모스 유네스코 본부 인문사회과학부 사무총장부의 기조연설을 청해 듣고, 그리고 뉴욕대학교의 심리학 신경과학 교수이신 게리 마커스 교수님의 또 영상도 보도록 하겠습니다.
장관 여러분, 귀빈 여러분, 내빈 여러분, 이렇게 발언할 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다. 최근 몇 년 동안 기술이 급속히 발전하고 또 파운데이션 모델 사용이 증가하면서 보안 위협과 또 사이버 공격이 증가하고 있습니다. 하지만 이렇게 AI와 또 생성형 AI에 기반하는 리스크를 논의할 때 여기에는 당연히 안보 위험도 포함이 되는데 이런 위험 중 상당수는 이미 오래전부터 우리 일상에 존재해왔고 우리에게 영향을 미치고 있다는 사실을 잊어서는 안 됩니다. 안전 그리고 안보 관련 위험이 증가하면서 시급성이 높아졌고 각국 정부가 거버넌스 측면에서 더욱 적극적으로 나서게 되었습니다. 가령 영국 AI 안전 서밋은 블랙리스트 선언으로 이어졌습니다. 또 바이든 대통령이 관련 행정명령에 서명했고 유럽 연합 AI법이 작성되고 있습니다. 또 18개국은 AI 개발 가이드라인에 서명하기도 했습니다. 위험과 이렇게 장점 간의 균형을 맞추기 위해 유네스코는 194개 회원국을 대상으로 인공지능 윤리 권고안을 제시하고자 하고 있습니다. 이 권고안은 이미 프론티어 AI와 관련된 다양한 위험을 다루고 있기 때문에 시간이 지나도 변함없이 적용될 수 있을 것이라 생각합니다. 또한 구체적인 해결책도 주요 이해 관계자들에게 제공을 했는데 오늘 활발한 논의를 하십사 몇 가지 예를 드리고자 합니다. 가령 사이버 안보를 예를 들어보겠습니다. 챗 GPT, 바드, 빙과 같은 챗봇을 구동하는 AI 언어 모델은 마치 사람이 작성한 것 같은 텍스트를 생성합니다. 챗봇은 사용자의 지시나 프롬프트에 따라서 예측을 통해 문장을 생성하는데 그 기반에는 학습 데이터가 있습니다. 그러니까 이전 단어 다음에 올 가능성이 가장 높은 단어를 예측하는 방식입니다. 하지만 이러한 모델이 우수한 이유는 지시를 따르고 또 상호작용할 수 있다는 것인데 이 때문에 오용될 가능성도 있습니다. 또한 파운데이션 모델을 제품에 통합하는 것은 상당히 위험할 수 있습니다. 인터넷이 챗 GPT의 눈과 귀가 될 수 있기 때문입니다. 또한 챗봇이 공격에 취약해지는데 그 이유는 가상 비서가 조작되기 쉽기 때문입니다. 유네스코 권고안은 영향을 테스트하고 오디트하고 또 평가함으로써 제품이 시장에 출시되기 전에 관련 위험에 사전 대응하고자 합니다. 또한 책임 그리고 의무에 관한 별도의 장도 있습니다. 파운데이션 모델의 사용 약관을 보면 보통 기업이 툴에 대한 책임을 지지 않는데 그러니까 결과물의 정확성이라든지 신뢰도에 대한 책임을 다른 제3자에게 전가하는 형식입니다. 이렇게 되면 파운데이션 모델의 구조가 미치는 영향을 간과하게 되고 생성형 AI 제품을 개발하는 기업의 책임이 모호해집니다. 이러한 의미에서 이 권고안의 입장은 다음과 같습니다. 어떤 방식으로든 AI 시스템에 기반한 결정과 행동에 대한 윤리적인 책임과 의무는 항상 궁극적으로 인간에게 귀속되어야 한다는 점입니다. 또한 이 인지도, 또 리터러시의 원칙도 이 권고안의 핵심입니다. 이 권고안에서는 공개적으로 접근 가능하고 또 인간이 읽을 수 있는 휴먼 리더블 정보의 필요성을 강조합니다. AI 기술에 대한 용어와 또 일반적인 이해뿐만 아니라 데이터의 가치도 포함이 되는데 이를 위해서 윤리 교육 등을 제공합니다. 그렇다면 인간의 감독 그리고 법 인격에 관한 문제를 잠시 살펴보겠습니다. 이러한 도구가 법적 또는 도덕적 저작자로 간주될 수 있는지 여부는 매우 중요한 질문입니다. 이 문제에 대해 권고안은 다음과 같이 분명히 밝히고 있습니다. AI 시스템 자체에 법 인격을 부여해서는 안 된다라는 점인데 이는 앞서 첫 번째 요점에서 언급한 인간 중심의 의사결정을 저해하기 때문입니다. 이제 신흥기술의 융합, 그러니까 AI 그리고 신경기술의 교차점 등이 안전의 위험을 초래할 수 있다라는 문제도 있습니다. 가령 뇌
기계 컴퓨터 인터페이스의 경우 AI를 활용해서 신경과학을 해석하고 이를 통해서 외부 장치를 제어합니다. 이럴 경우에는 악의적인 공격자가 시스템을 해킹해서 의족을 제어할 수 없게 되거나 아니면 개인의 생각에 무단으로 접근하는 등 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 유네스코의 최근 보고서는 신경기술이 다른 기술, 특히 AI와 어떻게 상호작용하는지에 대해서 기술하고 있습니다. 마지막으로 안전과 보안의 중요성이 더욱 부각되고 있는 것은 사실입니다. 하지만 이미 제시된 해결책이 있고 우리는 이를 따라야 합니다. 그리고 유네스코 권고안이 이러한 노력에 힘을 실어주고 있습니다. AI 시스템이 윤리적으로 개발되고 구현될 수 있도록 하는 훌륭한 안전 장치를 제시하고 있습니다. 하지만 계속해서 학습하고 이해하고 또 도전 과제가 무엇인지 파악하고 이점을 극대화하고 그리고 거버넌스 툴을 개발함으로써 이러한 기술이 유익한 결과를 가져올 수 있도록 해야 합니다. Hi, my name is Gary Marcus. 안녕하십니까. 저는 게리 마커스입니다. 기업가이자 과학자입니다. 오늘 이 자리에 초대해 주셔서 매우 영광입니다. 직접 갈 수 있었으면 더 좋았을 것 같습니다. 사이버 안보는 매우 중요한 문제입니다. 여기에 대해서 몇 분간 제 생각을 말씀드리게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 AI 정책, 특히 사이버 안보에 대해 생각하시는 모든 분들이 아셔야 할 6가지에 대해서 말씀드리겠습니다. 지금 우리가 가지고 있는 AI는 우리가 원하는 AI가 아닙니다. 완전히 유창한 문단, 또 이런 문장을 사용하긴 하지만 넌센스와 진실이 섞여 있습니다. 여기 왼쪽을 보시면 벽돌 1kg와 깃털 2kg 중 어느 것이 더 무겁냐라고 질문하면 GPT는 이제 아주 길고 흥미롭게 대답을 합니다. 진공 상태에서는 벽돌 1kg랑 깃털 2kg의 무게가 같지만 공기 중에는 깃털 2kg가 벽돌 1kg보다 약간 더 무겁다라는 식으로 얘기를 합니다. 그래서 이게 워딩을 어떻게 하느냐에 따라 특정 모델이 어떤 날은 문제를 맞출 수도 있고 또 그러지 않을 수 있기도 합니다. 그래서 이런 종류의 것들을 믿을 수가 없죠. 근데 이런 시스템이 신뢰할 수 없다라는 수준뿐만이 아니라 이런 시스템을 마치 사람처럼 분석한 연구 결과에 따르면 만약 시스템이 정말 인간이라면 현실과 단절되어 있고 다른 사람의 의견에 지나치게 신경을 쓰고 나르시시즘에 사로잡혀 있다라고 합니다. 또 MMPI 점수를 우리가 본다면 이런 AI 모델은 심각한 사이코패스로 간주될 수 있습니다. 그래서 이런 시스템을 얼마나 신뢰하고 있는지 걱정이 합니다. 현실에 기반을 두지 않고 이런 환각을 자주 일으키는 불안정한 AI는 허위 정보, 시장 조작, 우발적인 잘못된 정보, 명예훼손, 보이스피싱, 사이버 범죄, 고용 문제, 신뢰할 수 없는 시스템의 과잉 적용, 혹은 미션 크리티컬한 민감한 시스템에 대한 AI 폭주, 정렬 오류 등과 같은 많은 위험을 초래할 수 있습니다. 사실 새로운 모델이 나온다 하더라도 상황이 개선되는 것은 아닙니다. 실제로 GPT-4는 GPT-3보다 더 많은 잘못된 정보를 생성합니다. 세 번째로 그 기술자의 이익이 반드시 그 인류의 이익과 일치하지 않는다는 것을 알아야 됩니다. AI 안전 서밋 이후에 이코노미스트에 실린 재미있는 만화가 있는데요. 모든 참가자들이 지금 보시면은 AI가 인류에게 잠재적으로 재앙적인 위험을 초래한다라고 얘기는 하지만 또 속으로 내가 먼저 개발하고 싶다라고 생각하고 있는 것을 알 수 있습니다. 그래서 안전과 사람들의 욕구 사이에 긴장이 존재한다는 것을 보여줍니다. 네 번째는 오픈소스가 큰 미결 과제라는 것입니다. 오픈소스가 훌륭하다라고 생각하는 얀 리쿤 같은 사람도 있고 오픈소스가 실제로 인터넷에 도움이 됐습니다. 하지만 제프리 힌튼과도 같은 분들은 오픈소스 하면 생물 무기에 대한 위험이 발생할 수 있다라고 얘기하는 사람들도 있습니다. 솔직히 저도 정답 모르겠지만 중간 지점이 필요하다고 생각하지만 확실한 것은 마크 저커버그가 결정한 문제는 아니라는 것입니다. 하지만 현실은 그렇지 않습니다. 이 선출되지 않은 테크노 과도 정치의 결정이 지금 일어나고 있습니다. 얀 리쿤이 오픈소스를 할까 말까 이거를 마크 주커버그와 얘기를 했고 그리고 하자라고 해서 오픈소스를 세상에 공개했습니다. 만약에 이들이 틀렸다면 우리 모두가 고통받게 됩니다. 다섯 번째, 빠르게 변하는 기술에 민첩하게 대처할 수 있는 국가 또 글로벌 기관 모두 포함하는 거버넌스가 필요하다는 것입니다. 또한 보다 신뢰할 수 있는 AI를 위해 이 CERN과 같은 글로벌 협력이 필요합니다. 마지막으로 사이버 안보는 실제로 위험에 처해 있습니다. 여기에 대해 정말 심각한 우려를 가져야 됩니다. 왼쪽 보시면 최근 발생한 그 공격 예가 있는데요.
누군가가 이 단어를 계속 입력한, 영원히 계속 반복하자 하고 폼폼폼이라고 적었는데, 그러니까 사람들의 뭐 주소, 전화번호가 쏟아져 나왔습니다. 이런 시스템은 사용자를 조작하는 데도 사용될 수 있습니다. 뭐 예를 들어서 그 뭐 더 이상 최신 버전 아니지만 가장 이전에 그 챗 GPT 버전은 어떤 태스크랩의 직원에게 내가 시각장애가 있다라고 거짓말을 하니까 그 직원이 그러면은 이 AI를 도와주게 되는 그런 사태가 나타나기도 했습니다. 기업에게 신뢰성은 큰 문제입니다. 일부 사람들이 기대하는 만큼의 시장 채택을 보지 못했습니다. 많은 것들이 아직 개명 증명 단계이긴 하지만 사이버 범죄자들은 예를 들어 인구의 2%에게만 효과가 있는 스팸 공격이 있다면 신경 쓰지 않을 것입니다. 왜냐하면 2%여도 충분하다고 생각할 것 같기 때문에 그렇습니다. 하지만 전체 사용자의 한 25%의 비밀번호를 알아낼 수 있는 그런 사이버 범죄 공격이 있다면 이는 치명적이겠죠. 마지막으로 오토 GPT가 정말 위험하다고 생각합니다. 사실 저는 오토 GPT가 말 그대로 2023년 최악의 아이디어라고 생각합니다. 오토 GPT 잘 모르시는 분들을 위해 설명드리자면 하나의 GPT 인스턴스가 다른 GPT 인스턴스를 호출할 수 있는 그런 AI 에이전트의 초거대 버전입니다. 이는 위험을 증폭시키고 불안정하고 그런 위험한 소프트웨어의 데이지 체인에 해당하는 것이기 때문에 오토 GPT는 보안 시스템에서는 안 되는 모든 작업을 수행합니다. 샌드박싱이 없습니다. 파일을 직접 액세스할 수 있고 인터넷을 직접 액세스할 수 있고 그리고 사용자를 조작할 수 있고 에어갭이 없고 코드에 따라 라이선스 검증 검사 또는 이런 요구사항이 없습니다. 오토 GPT는 멀웨어 사고가 일어나기만을 기다리고 있는데 말 그대로 전두엽 피질이 아직 완전히 발달하지 않은 일부 청소년들이 이 모든 것을 다 주도하고 있습니다. 너무 위험합니다. 이런 사이버 범죄의 재앙입니다. 아주 재미있으면서도 심각한 교훈을 주는 만화가 있습니다. 보시면 지구가 파괴되었지만 그 아름다운 순간 동안 우리는 주주를 위해 많은 가치를 창출했다라는 얘기를 합니다. 지구가 말 그대로 위협을 받든 안 받든 민주주의는 확실히 위협받고 있습니다. 대기업의 리더들은 우리의 이익을 염두에 두지 않고 있습니다. 우리는 선출하지 않았습니다. 그래서 정부가 도와줄 수 있다고 생각합니다. 하지만 기술 기업이 기본적으로 우리를 위해 규칙을 작성하게 되는 그런 규제 포획의 위험은 엄청납니다. 우리는 최근에 그런 사례를 많이 봤습니다. 결국 유일한 해결책은 정부가 독립적인 과학자들에게 발언권을 주고 그들을 돕고 또 기업이 진실을 말하고 있을 때 그리고 그렇지 않을 때를 판단할 수 있도록 노력하는 것입니다. 여러분 매우 감사드리고 같은 자리에 함께하고 싶습니다. 여러분의 신의 가호가 있기를 바랍니다. 감사합니다.